السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن آل۔ آج ہم نے اردو کا سبق نمبر 13 ہمدردی اسٹارٹ کرنا ہے، گریڈ 4۔ آپ کو اپنی اسکرینس پہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس چیپٹر کا کیا نام ہے، ہمدردی۔ ہمدردی، ناؤ وی ول اسٹارٹ ریڈنگ۔ ہمدردی دو لفظوں کا مرکب ہے، ہم اور درد۔ اس کے معنی ہیں ایک سے زائد لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ ہمدردی جو ہے وہ دو لفظوں کا مرکب یعنی مجموعہ ہے، ہم اور درد، جس کے کیا معنی ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ یعنی اگر کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو دوسروں کا اس مصیبت میں متاثرہ شخص کی مدد کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی، کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو لوگوں کا اس متاثرہ شخص کی مدد کرنا، اسے تسلی دینا، اسے حوصلہ دینا ہمدردی کہلاتا ہے۔ میرا نام جواد ہے اور ہمارے ہمسائے میں میرا دوست احمد رہتا ہے۔ میرا نام جواد ہے اور ہمارے ہمسائے میں میرا احمد دوست رہتا ہے۔ اب اس کہانی میں ایک لڑکے کا ذکر ہوا ہے، جواد۔ وہ کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں میرا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام ہے احمد۔ میرا دوست احمد رہتا ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ بہت ہی اچھی فطرت کا مالک ہے۔ احمد اپنے فارغ وقت میں اپنے ہمسائے عادل صاحب کے گھر جاتا ہے اور جسمانی طور پر معذور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے۔ اس نے اپنے ہمسائے دوست احمد کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی یہ بہت اچھی فطرت ہے۔ احمد اپنے فارغ وقت میں اپنے ہمسائے عادل کے گھر جاتا ہے اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے جو کہ جسمانی طور پہ معذور ہے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے۔ ایک دن احمد کے بلانے پر میں بھی عادل صاحب کے گھر گیا تو دیکھا کہ احمد معذور لڑکے کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا کہانی سنا رہا تھا اور لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اس کی والدہ نے ڈانٹا کہ ہر وقت دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے ہو، جس سے تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ اسکول میں وقفے کے دوران میں بھی تیسری جماعت کے 3 بچے اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔ یہ غریب گھرانے میں ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے۔ احمد ان کو بلا معاوضہ ٹیوشن پڑھاتا ہے اور انہیں ریاضی اور سائنس سمجھا دیتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی احمد پہ غصہ آتا ہے کہ وہ اپنا کھیل کود چھوڑ کر دوسروں کے مسائل حل کرتا ہے۔ احمد کی والدہ اسے ڈانٹتی مگر وہ اف تک نہ کرتا۔ احمد کے سالانہ امتحان تھے۔ ہم دونوں احمد کے گھر پر امتحانات کی تیاری کر رہے تھے کہ رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ہمارا محلے دار اور ہم جماعت اسد کھڑا تھا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیکسٹ پیج اوپن کریں۔ احمد نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اسد نے بتایا، میں نے بڑی محنت سے سائنس کے آخری 2 ابواب کے نوٹس تیار کیے تھے، پتہ نہیں کہاں رکھ دیے ہیں، مجھے وہ نوٹس نہیں مل رہے۔ احمد نے اسد سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ سائنس کے آخری 2 ابواب یعنی چیپٹرز کے نوٹس اس نے تیار کیے تھے جو اس نے پتہ نہیں کہاں رکھ دیے ہیں، جو اسے مل نہیں رہے، تو اس لیے وہ بہت پریشان تھا۔ اگر نوٹس نہ ملے تو میری امتحانات میں آنے والی پوزیشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ احمد نے سائنس کے اپنے تیار کیے ہوئے نوٹس اسد کو دے کر کہا، لے یہاں سے تیاری کر لیں۔ اسد نے حیرانی سے پوچھا، پھر آپ کیسے تیاری کریں گے؟ میں نے ان ابواب کی تیاری کر لی ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ احمد نے اطمینان دلایا۔ اس کے جاتے ہی میں نے احمد سے ناراض ہو کر کہا، اگر آپ اسے نوٹس نہ دیتے تو ہم دونوں امتحانات میں اسد سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے تھے۔ احمد نے سکون بھرے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے۔ اللہ کر کے امتحانات ہوئے تو ہمیں نتیجے کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا، تمام طلبہ اسکول کے میدان میں جمع ہو گئے۔
प्रिंसिपल साहिब सब बच्चों के नताइज का ऐलान करने लगे। जैसे ही हमारी जमात की बारी आई, मैं और अहमद चौकन्ने होकर बैठ गए। पहली पोजीशन पर हैं अहमद जमाल, प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया। अहमद की हैरत और खुशी की इंतहा ना रही। प्रिंसिपल साहब ने उसे ट्रॉफ़ी दी। दूसरे नंबर पर असद था और तीसरे नंबर पर मेरा नाम था। आखिर में प्रिंसिपल साहिब ने स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्म का ऐलान किया तो वो भी अहमद जमाल था। प्रिंसिपल साहिब ने अहमद की हौसला अफजाई करते हुए कहा, स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्म का ऐलान किया तो वो भी अहमद जमाल थे। प्रिंसिपल साहिब ने अहमद की हौसला अफजाई करते हुए कहा, इस बच्चे में बहुत सी सलाहियतें हैं। इसमें दूसरों की खिदमत करने का जज्बा मौजूद है। ये हमदर्दी और इसार का पेकर सबके लिए काबिल तकलीद है। इंशाअल्लाह ये बच्चा आगे जाकर ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। अहमद को ट्रॉफ़ी के साथ 5,000 रुपये बतौर इनाम दिए गए तो अहमद का चेहरा खुशी से चमकने लगा, क्योंकि हमेशा असद पहली पोजीशन लेता था, लेकिन इस बार वो 2 नंबरों से दूसरी पोजीशन पर आ गया। वो दूसरी पोजीशन पर भी बहुत खुश था, क्योंकि साइंस के नोट्स उसने खो दिए थे। वो बहुत मायूस हो गया था, लेकिन अहमद की बरवक्त मदद से वो दूसरे नंबर पर आ गया। असद और दूसरे साथी तलबा ने अहमद को मुबारकबाद दी। मुझे यकीन हो गया कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला के बंदों के साथ हमदर्दी और मेहरबानी से पेश आता है तो अल्लाह उसे इज़्ज़त और इनाम ज़रूर नवाजता है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा इससे? कि हमें भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए जिन्हें मदद की ज़रूरत हो। खुद भी भलाई करें और दूसरों को भी भलाई करने का दर्स दें और दूसरों के साथ हमदर्दी करें। देखें, जिस तरह अहमद ने हमदर्दी की और उससे अल्लाह ताला ने पहली पोजीशन से नवाजा, तो आप भी लोगों के दुख दर्द में शरीक हों ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। आगे ग्रेड 4 हमने बुक वर्क स्टार्ट करना है। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। आपको नज़र आ रहा होगा, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सबसे पहला है हमदर्दी मुरक्किब है 2 लफ्ज़ों का, 3 लफ्ज़ों का, 4 लफ्ज़ों का, 5 लफ्ज़ों का। तो इसमें से है 2 लफ्ज़ों का। आपने कहानी में भी पीछे पढ़ा है कि हमदर्दी 2 लफ्ज़ों का मुरक्किब है, हम और दर्द। अहमद कहानी सुना रहा था माजूर लड़के को। स्कूल में वक्फे के दौरान में अहमद बच्चों को पढ़ाता था रियाजी, अंग्रेज़ी, उर्दू या रियाजी और साइंस। रात के वक्त दरवाज़े पर दस्तक दी असद ने। अहमद ने असद को नोट्स दिए साइंस के। अहमद ने जमात में पोजीशन हासिल की पहली। आगे है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हमदर्दी 3 लफ्ज़ों का मजमुआ है, टिक या क्रॉस, तो इसका है क्रॉस। अहमद आदिल साहब के घर जाता था, टिक या क्रॉस, टिक। हमने रीडिंग में भी पढ़ा है कि अहमद अपने फारिग वक्त में आदिल साहिब के घर जाता था। अहमद गरीब बच्चों को बिला मुआवजा ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, टिक या क्रॉस, वो बिला मुआवजा ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। अहमद ने असद की मदद ना की, टिक या क्रॉस। असद को स्कूल के बेहतरीन तालिब इल्म का इनाम दिया गया, टिक या क्रॉस। आगे है उर्दू हिंसी गिनती के सामने लफ्ज़ी गिनती लिखें। अब हमारे सामने हिंसी गिनती लिखी हुई है, हमने खुद से लफ्ज़ी गिनती लिखी है, हिंसी हमने खुद लिखनी है। लफ्ज़ी गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं। हिंसी गिनती में पहला लफ्ज़ है हमारे पास 1, तो आपने उसे लफ्ज़ी गिनती में लिखना है 1। दूसरा हमारे पास हिंसी गिनती में है 3, तो इस तरह से आपने 3 लिखना है। तीसरा है 5, तो आपने इस तरह से 5।
चौथा है 9। इस तरह से आपने लफ्ज़ी गिनती में 9 लिखना है। 12, इस तरह से आपने 12 लिखना है। 19, इस तरह से आपने 19 लिखना है उर्दू गिनती में। इस तरह से आपने 32 हिंसी गिनती में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपने 32 लिखना है। ये है 29, 29 आपने इस तरह से लिखना है। 33, 33, इसको उर्दू में कहते हैं 33, तो आपने इस तरह लफ्ज़ी गिनती में लिखना है। आगे है 38, तो आपने इस तरह से उर्दू गिनती में लफ्ज़ी गिनती में इस तरह से 38 लिख देना है। आगे है हमारे पास 46, इसको हम 46 बोलते हैं, इसीलिए इस तरह से इसको आपने 46 को इस तरह से लिखना है। आगे है 49, इस तरह से आपने 49 लिखना है। 49 को मैथमेटिक्स में कितने कहते हैं? 49। ये है 57, जिसको आप मैथमेटिक्स में 57 कहते हो, 57 उर्दू में। 69, जिसको आप 59 कहते हो उर्दू में, उसको 69 कहते हैं। 60, जिसको आप 60 कहते हो उर्दू में, 60। इस तरह से आपने तमाम लफ्ज़ी गिनती इन बॉक्सेस में लिखनी है।